علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نماز وقت پر ایک دم باندھا ہوا فرض ہے وہ۔ اللہ پاک پارہ نمبر 2 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِينَ۔ اور نماز قائم رکھو دنوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ نماز قائم رکھو دن کے کناروں اور رات کے حصوں میں، بے شک برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ جو نصیحت مانے اس کے لیے ہے، جو مانے ہی نہیں تو۔ رب غفور پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول پاک کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم رحم ہو، یعنی تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ پروردگار عالم پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ 7 نمبر میں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج میں آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرما رہا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنۃ مکرمون۔ اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 7 آیتیں قرآن پاک میں سے ہیں جو نماز کے بارے میں بتایا گیا۔ اب نماز کے مختلف 25 فضائل ہیں۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو
वजनी बनाती है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज का वक्त पर अदा करना तमाम आमाल से अफजल है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नियमत यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। ये 25 फजीलतें हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी फजीलतें हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़े सुनेंगे और रुकने लगिए ना। चोर ने जब नमाज पढ़ी, हिकायत है, हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया आदाविया रहमहुल्लाह अलैहा के घर रात के वक्त एक चोर दाखिल हुआ। उसने हर तरफ तलाशी की लेकिन सिवाय एक लोटे के कोई चीज़ ना मिली। जब वो जाने लगा तो आपने फरमाया, अगर तुम चोर हो तो खाली नहीं जाओगे? उसने कहा, मुझे तो कोई शय नहीं मिली। फरमाया, ऐ गरीब, इस लोटे से वज़ू करके कमरे में दाखिल हो जा और 2 रकात नमाज अदा कर, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। उसने वज़ू किया और जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो हज़रत सैयदतुना राबिया अदविया रहमतुल्लाह अलैहा ने दुआ की, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये शख्स मेरे पास आया लेकिन इसको कुछ ना मिला। अब मैंने इसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है, इसे अपने फजलो करम से महरूम ना करना। उस चोर को इबादत की ऐसी लिज्जत नसीब हुई कि रात के आखिरी हिस्से तक वो नमाज में मशगूल रहा। सुभान अल्लाह। सहरी के वक्त आप उसके पास तशरीफ़ ले गई तो वो हालत सजदा में अपने नफ्स को डांटते हुए कह रहा था, ए नफ्स, जब मेरा रब्बे करीम मुझसे पूछेगा मेरी नाफरमानियाँ करते हुए तुझे हया ना आई, तो अगरचे मेरी मखलूक से गुनाह छुपाता रहा, मगर मैं अब गुनाहों की गठड़ी लेकर मेरी बारगाह में पेश आया है। ए नफ्स, अगर रब्बुल इज़्ज़त मुझे एताब यानी मुलामत करेगा और अपनी बारगाह रहमत से दूर कर देगा तो मैं क्या करूँगा? जब वो फारिग हो गया तो अपने आप ने पूछा, ए भाई, रात कैसी गुजरी? बोला, मैं अजीज़ी व इंकिसारी के साथ अपने रब्बे बारी की बारगाह में खड़ा रहा तो उसने मेरा टेढ़ापन दुरुस्त कर दिया, मेरी मुआज़रत कबूल फरमा ली और मेरे गुनाह को बख्श दिए और मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा दिया। फिर वो शख्स चेहरे पर हैरानी व परेशानी के आसार लिए चला गया। हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया ने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर अर्ज की, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये शख्स तेरी बारगाह में एक घड़ी खड़ा हुआ तो तूने इसे कबूल कर लिया और मैं कब से तेरी बारगाह में खड़ी हूँ, क्या तूने मुझे भी कबूल फरमा लिया है? अचानक आपने दिल के कानों से ये आवाज़ सुनी, ए राबिया, हमने उसे तेरी वजह से कबूल किया और तेरी ही वजह से अपनी नज़दीकी इनायत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।